Hi, my dear students. Welcome to your science class. In the previous class, we discussed about chemical properties of metals. How do they react with air, water, and with steam? How do they react? We have discussed in the previous class. Before continuing this lesson, let's revise what we have discussed in the previous class. Okay. First, what happens when metals are burnt in air? Do ಆಲ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ಇನ್ ಏರ್? ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾವ? ಫಾರ್ ದಟ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಇನ್ ಏರ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ರಿಬ್ಬನ್ನ ಏರಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಡ್ಯಾಸ್ಲಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲೇಮ್. ಮಿಂಚುವಂತಹ ಒಂದು ವೈಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೆ ಗಿವನ್ ಅ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಬರ್ನ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. Similarly, aluminium, when it is burnt in air, it forms aluminium oxide. And this aluminium oxide is considered as amphoteric oxide. I told you this aluminium is considered as amphoteric oxide because it reacts with both acid as well as base. So, aluminium oxide is considered as amphoteric oxide. Give an example for amphoteric oxide anta kelidre, the example for this amphoteric oxide is aluminium oxide. Why? Because it reacts with both acid as well as base, so it is considered as amphoteric. And most metal oxides, they are insoluble in water. ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಲ್ಲ, but some of metals they dissolve in water and they form alkalis. So example for that is sodium and potassium. They react with water and form sodium hydroxide as well as potassium hydroxide. And when metal reacts with water, metal water ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, metal react with water and produce metal oxide and hydrogen gas. metal ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಬಂದಿರೋಂತಹ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್: ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. Further, this metal oxide dissolve in water and form metal hydroxide. And there are some metals, they are violently react with water. ನೀರಿನ ಜೊತೆ ವಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ವಯೋಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ. They react violently with water and the reaction that takes place is exothermic. That means it releases energy. Equation they have given: potassium reacts with water, form potassium hydroxide and releases hydrogen gas and also heat. Same for sodium, it reacts with water and releases sodium hydroxide with the release of hydrogen gas and heat. Okay, this is the reaction of sodium and potassium with cold water. And calcium, being a metal, it does not react violently in water. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಮೆಟಲೇ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ವಯೋಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೀಟ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೀಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫೈರ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್. And even we can observe when calcium is added to water, it floats by releasing bubbles. ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ನ ಮೈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫುಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್.
And this magnesium is one more metal. It does not react with cold water. It reacts with hot water. Hot water ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. This magnesium also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. ಆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And some metals like aluminum, iron and zinc, they do not react with cold or hot water. Cold water ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಮ್, ನೀರಿನ ಹಬೆ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And metals like lead, copper, silver and gold do not react with water at all. ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಲೆಡ್, ಕಾಪರ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡು ನೀರಿನ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್? ವೆನ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಮೆಟಲ್ಲು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ತುಂಬ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದು, ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಐರನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್. ಈ ಥರ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಸರಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್, ಐರನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಡು ಮೆಟಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್? ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. More reactive element displaces less reactive element is example for metals that reacts with other metal salts. ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಐರನ್ ನೇಲ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆನ್ ಐರನ್ ನೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ the solution has turned into iron sulfate. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಐರನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಮೊಳೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಪರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್. General equation they have given metal A plus salt solution of B will give salt solution of A and metal B. ಅಂದರೆ copper sulfate reacts with iron, copper deposits on iron and the solution copper sulfate solution will turn into iron sulfate solution. Next, reactivity series. Reactivity series ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು, ಮಿಡ್ಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆಗೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಸೋಡಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಜಿಂಕ್, ಐರನ್, ಲೆಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕಾಪರ್, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಮಿಡ್ಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕಾಪರ್, ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೌ ಡು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೈಲಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ಇನ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು. ರೈಟ್? ಈ ಥರ ಮೆಟಲ್ಸಿಂದ
ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಟು ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಒಂದು ಮೆಟಲಿಂದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದೇ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು 5 minutes ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು. ರೈಟ್. ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಟು ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಲೋಹದಿಂದ ಅಲೋಹಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್? ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್. We know ionic compounds means compounds formed by the transfer of electrons from metal to a non-metal. ಈ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಲೆಸನ್ನಿನ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಫಿಸಿಕಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್, ಅಂದರೆ ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಬ್ರಿಟ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಪೀಸಸ್ ವೆನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಬ್ರಿಟ್ಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುರಿದೋಗಂಗಿರುತ್ತೆ. When we apply force, they break up easily. Next property of this ionic compound is melting and boiling point. These ionic compounds, they have high melting and high boiling point. ಯಾಕೆ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ it is because a considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction. ಒಂದು ಅಯಾನ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅಯಾನ್ಗೂ ಇರೋಂತಹ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟ್ರಯಾನಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ದೇ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕೆರೋಸಿನ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅವು ಕರಗಲ್ಲ. ದೇ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ವಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗೆ, ಒನ್ ಅಯಾನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಆ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೇ ವೋಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ವೆನ್ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಮೋಲ್ಟನ್ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ.
ಯಾಕೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹೀಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಹೀಟಿಂದ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬರಿಬೇಕು. ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್, they are either solid or somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ion. ಆಮೇಲೆ ಏನು ರೀಸನ್, ದೇ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಬ್ರಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಪೀಸಸ್ ವೆನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾಯಾನಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈಡ್, ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ solvents such as kerosene and petrol. Conduction of electricity, they won't conduct electricity when it is in solid state, they conduct electricity when it is in molten state. ಸರಿನಾ? ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ನಮಗೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ನಮಗೆ ಅರ್ತಿನ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಸೀ ವಾಟರ್, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಚ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ. The elements are the compounds which occur naturally in the earth's crust. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಅವನ್ನ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ನೋ, ಅಟ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮಿನರಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ? ಓರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಮಿನರಲ್ಸ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓರ್ಸ್, ಅದಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟಬಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓರ್. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಓರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ಹೇಗೆ ಮೆಟಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಕೆಲವು ಮೆಟಲ್ಲು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. So on the basis of their reactivity series, different metals are having different methods of extraction. ಅವುಗಳ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಮಿಡ್ಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್. ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸೈಡು. ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರು ಬೇರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್, ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ.
ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಸೋಡಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಇವನ್ನ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ನೆವರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವು ಫ್ರೀ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ಮೇ ಸಿಕ್ತು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಮೇ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಫ್ರೀ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಜಿಂಕ್, ಐರನ್, ಲೆಡ್. ದೇ ಆರ್ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್, ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಓರ್. ಅಂದರೆ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್, ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಐರನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್, ಐರನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತುಂಬ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅವು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ 3 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಮೈನಿಂಗ್ಸ್, ಆ ಗಣಿಯಿಂದ ಅದರುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, ತುಂಬ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರೋ ಮೆಥಡ್ನ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೇ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋ ಮೆಟಲ್ಲು ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೆಟಲ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ? ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದು, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಬರೆದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ನ ಕರೆಕ್ಷನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.